Okay. Class 8, Science, chapter number 5, Coal and Petroleum. Now this is a chemistry chapter. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. তাই না? কিছু আমরা we get from nature directly আর কিছু মানুষরা তৈরি করেছে। Now activity 5.1, make a list of various materials used by us in daily life and classify them as natural and man-made. Suppose natural food grains, vegetables, man-made plastic, অনেক, there are many things. এটা বুকে পেন্সিল দিয়ে করে নিবি তোরা পড়ে। Now does this list include air, water, soil and minerals? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources. তো এই যে লিস্টটা বলেছে, এই লিস্টের মধ্যে কি air, water, soil থাকবে, minerals থাকবে? Yes. Now if I talk about salt, common salt. Now common salt contains many minerals. থাকে তো minerals থাকে. That is natural. Common salt কিন্তু আমরা ফিল্টার করি, we purify it, refine করি আমরা, কিন্তু এটা আমরা নতুন কিছু তৈরি করছি না। That is natural. Air we breathe, that is natural. Soil আমরা directly use করি না, but we grow crops, vegetables, fruits, many other things. Plus তার সাথে সাথে কিন্তু we build our houses on soil. তাই তো? So these all are natural resources. Now can air, water and soil be exhausted by human activities? বলছে air, water আর soil. Exhausted মানে কি? ফুরিয়ে যাওয়া, শেষ হয়ে যাওয়া। হবে? মানুষের জন্য হবে না? See, the amount of water on the earth present is fixed. The only difference is that the availability has altered. আজকে এখানে জল আছে প্রচুর, ইউজ করছি আমরা, আফটার 10, 15, 20 years নাও থাকতে পারে, কিন্তু জলটা কোথায় যাবে? ওয়াটার ইজ অলওয়েজ ফ্লোয়িং, কোনো অন্য জায়গায় জমা হয়ে গিয়ে সেখানে বেশি হয়ে যাবে, জলটা আকাশে বাইরে চলে যাচ্ছে না। আর আমরা একটা জানি গ্রাউন্ড ওয়াটার, ইট টেক্স very much of time to get replenished. It gets absorbed, seep হয়ে 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 ফিল্টার হয়ে হয়ে নিচে যাচ্ছে, একদিন দুদিনে যায় না। কিন্তু আমরা একদিন দুদিনে কত thousands and lakhs of liters water we are taking out, অতটা জল কি সঙ্গে সঙ্গে নিচে যাচ্ছে? আবার যাচ্ছে না। সো এটা আমরা পড়বো আস্তে আস্তে কি বলছে এগুলো। Now you have already studied about water in class 7. Is water a limitless resource? না unlimited? লিমিটেডই আছে, আনলিমিটেড নেই, লিমিটেড আছে। ইফ উই টক অ্যাবাউট সানলাইট বা সোলার এনার্জি, ইট ইজ আনলিমিটেড। তোরা আমি একদিন কোন চ্যাপ্টারে বলেছিলাম, লেস দেন 1% অফ সোলার এনার্জি ইজ ইউজড অন আর্থ, লেস দেন 1%। যাই হোক কোথায় ছিল কি 1% থেকেও কম কিন্তু সোলার এনার্জি আমাদের ইউজ হয়। তাহলে ভাবো যদি আমরা 1% ইউজ করতে লাগি তাহলে কত ভালো হবে, by using solar cells, solar equipments and all. Now in the light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds: inexhaustible natural resources and other is exhaustible natural resources. Inexhaustible resources, these resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples are sunlight and air. তো এতটাই আছে যে কেউ ক্যালকুলেশন করে এতটা বলতে পারে না যে আমরা ইউজ করে করে ফুরিয়ে দেবো, এই বেশি কথা বলবি না, আমি সব হাওয়াটা টেনে নেবো, কিন্তু একটাও হাওয়া দেবো না আমি দিয়ে, হবে এরকম করে দিন না। ঠিক আছে, সানলাইট, এয়ার, এগুলো ইনএক্সস্টিবল ন্যাচারাল রিসোর্সেস। উইন্ড আছে, এয়ার মানে উইন্ডি। অ্যান্ড এক্সস্টিবল ন্যাচারাল রিসোর্সেস, দ্য অ্যামাউন্ট অফ দিস রিসোর্সেস in nature is limited. এটা সীমিত আছে, লিমিটেড আছে। They can be exhausted by human activities. Examples of these are forests, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. তা দুটোর মধ্যে একটা আমরা ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছি। Inexhaustible natural resources
they get replenished quickly. হাওয়া জল সানলাইট এগুলো তাড়াতাড়ি খুব হিউজ কোয়ান্টিটিতে আছে এবং তাড়াতাড়ি রিপ্লেনিশ হয়ে যায়, মানে তাড়াতাড়ি আমরা পেয়ে যাই। অক্সিজেন তো এভরি টাইম প্লান্টস আর গিভিং আউট থ্রু ফটোসিনথেসিস। আর এক্সস্টিবল যেগুলো আছে, দিস রিসোর্সেস টেক টাইম, এগুলো টাইম নেই। একটা ফরেস্ট, একটা জঙ্গল আমরা কিছু দিনের মধ্যে তৈরি করতে পারি না বা তৈরি হয় না। ইট টেক্স হান্ড্রেডস অফ ইয়ার্স উই ক্যান সে, বা অ্যাটলিস্ট 10, 20, 30 ইয়ার্স গাছগুলো বড় হয়ে জঙ্গল হবে। তারপরে মিনারেলস আছে, কোল পেট্রোলিয়াম, দে টেক মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স টু ফার্ম, তাই না? কোল পেট্রোলিয়াম পড়েছি আমরা। সো দিজ আর এক্সস্টিবল ন্যাচুরাল রিসোর্সেস। দুটোই ন্যাচুরাল, কিন্তু একটা এক্সস্টিবল, একটা ইনএক্সস্টিবল। Now activity 5.2, take some containers, fill them with popcorn, peanuts, roasted gram, toffees. Divide students into groups of 7 each. Further divide each group into 3 subgroups containing 1, 2 and 4 students. Label them as first, second and third generation respectively. তাহলে এখানে কি হলো, কিছু কন্টেনার মানে কোটো নাও বা বাটি নাও, সাপোজ you can take some bowls or some jars নিতে বলছে, তার মধ্যে কিছু পপকর্ন বা বাদাম টাদাম ভরে রাখো, যেটা নেবে একটা নেবে। সাপোজ সবগুলোতে পপকর্ন নিচ্ছি আমরা, সিম্পল। নাও 7 স্টুডেন্ট করে গ্রুপ হবে, এক একটা গ্রুপ 7 স্টুডেন্ট। সাপোজ there are 4 groups, 7, 7, 7, 7। এবার ইচ গ্রুপ, প্রত্যেকটা গ্রুপটাকে আমরা 1, 2 আর 4, 1 + 2 3, 3 + 4 7, মানে একটা গ্রুপে কটা স্টুডেন্ট থাকে? 7টা। এই 7টার মধ্যে সাব গ্রুপ ক্রিয়েট করছি আমরা, উই আর ক্রিয়েটিং সাব গ্রুপস। একটা গ্রুপকেও ভাগ করছি 1, 2, 4। এবার এই যে 1, 2, 4 হল, এটা কি বলছি আমরা? ফার্স্ট, সেকেন্ড এন্ড থার্ড জেনারেশন। ফার্স্ট জেনারেশন একটা 2 স্টুডেন্ট, সেকেন্ড জেনারেশন আর 4টে স্টুডেন্ট থার্ড জেনারেশন, ঠিক আছে? নেক্সট, these subgroups represent the consumers। এই যে সাবগ্রুপ বলছে, একটা স্টুডেন্ট, দুটো স্টুডেন্ট বা 4টে স্টুডেন্ট যেটা ভাগ করেছে, এগুলো হচ্ছে কনজিউমার্স, কনজিউম করবে। as population is growing, second and third generations have larger number of consumers। the first generation কি একটা দিয়েছে, পপুলেশন তো ডে বাই ডে বাড়ছে, সেকেন্ড জেনারেশনে 2টো কনজিউমার দিয়েছে, আর থার্ড জেনারেশনে কটা দিয়েছে? 4টে, তাই তো না? পপুলেশন বাড়ছে বলে ফার্স্ট জেনারেশনে একটা রেখেছে, তারপরে 2, তারপরে 4। নাও পুট 1 ফুল কন্টেনার ফর ইচ গ্রুপ অন এ টেবল। সো 7টা স্টুডেন্ট আছে, ফার্স্ট জেনারেশন একটা, তারপরে সেকেন্ড জেনারেশন 2টো আছে, থার্ড জেনারেশন 4টে আছে। এবার এক কোটো পপকর্ন দিয়ে দিলে। Now ask consumers of the first generation from each group to consume eatables from the container of their group। খাও পপকর্ন, খাও তোমরা, ফার্স্ট গ্রুপ খেলো, ফার্স্ট জেনারেশন খেলো। Now ask the second generation consumers from each group to do the same। এবার সেকেন্ড জেনারেশন ওকে ট্রান্সফার করে দিল, ও কিছু পপকর্ন খেলো। Ask students to observe carefully the availability of eatables in each container। তা ডেফিনেটলি কমন সেন্স, ফার্স্ট জেনারেশন যখন খাবে কিছু কমে যাবে, আবার সেকেন্ড জেনারেশন 2 জন আছে, তো ওখানে একজন ধর দেখা গেল 10টা পপকর্ন খেলো, 2 জন তাহলে 20টা খেলো, ডবল কমে গেল। আবার যখন থার্ড জেনারেশনে 4 জন আছে, তার মানে 4 টাইমস ওরা খাবে। তার মানে যত জেনারেশন যাবে তত কি হবে? তত কনজাম্পশনটা বেড়ে যাবে, বেশি জিনিস লাগবে। নাও if something is left in the containers, ask third generation from each group to consume it। তা বলছে ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন পর যদি কিছু বেঁচে থাকে, তাহলে থার্ড জেনারেশন পাবে, তাই তো? এটা তো নিয়ম। তা সাপোজ আমরা এখন চলছি সেকেন্ড জেনারেশন, সাপোজ উই আর দ্য সেকেন্ড জেনারেশন, আর আমাদের দাদুরা ছিল ফার্স্ট জেনারেশন সাপোজ। তা আগে ধরো ওরা পেট্রোল ডিজেল ইউজ করেছে, আছে বলে আজকে আমরা ইউজ করছি। আজকে যদি আমরা যা আছে তার 80% ইউজ করি, তাই 20% নেক্সট জেনারেশন পাবে, আর 20% তো খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। সাপোজ 100% ছিল, আমাদের আগে জেনারেশন ইউজ করেছে 30%, কেন আগে তো অত গাড়ি ঘোড়া ছিল না, 30% ইউজ করেছে। আমরা এখন ইউজ করেছি 60%, তা 30 আর 60 90%।
তার নেক্সট জেনারেশন জন্য কত পার্সেন্ট থাকছে 10%। হাউ লং ইট উইল লাস্ট, কতদিন যাবে, খুব অল্প দিন, তাই তো? এটা এখানে বোঝাচ্ছে না assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum or natural gas। তা ধরে নিচ্ছে যে এই যে আমরা খাচ্ছি পপকর্নটা, আমরা এক্সাম্পল নিলাম, এগুলো হচ্ছে exhaustible natural resource, যেগুলো ফুরিয়ে যাবে। যেগুলো inexhaustible তার জন্য কোনো টেনশন নেই, কিন্তু যে exhaustible তার জন্য প্রবলেম আছে। each group may have a different consumption pattern। এবার প্রত্যেকটা গ্রুপে কিন্তু কনজাম্পশন প্যাটার্ন আলাদা হতে পারে। যেমন আমি বললাম আমাদের দাদুর সময় কিন্তু অত গাড়ি ঘোড়া ছিল না, ফ্যাক্টরি ছিল না, তখন কনজাম্পশন অনেক কম ছিল। এখন তো বাড়িতে বাড়িতে 2-3টে গাড়ি আছে, অনেক অনেক বাড়িতে হয়তো দেখা গেলো একটা বাইক আছে, একটা কারও আছে, থাকে অনেক অনেক বাড়িতে থাকে। যারা ফার্মার্স আছে তাদের একটা দুটো ট্র্যাক্টর আছে, বাইকও আছে, কারও আছে, বড় বড় ফার্মাররা। সো হাউ মাচ ফিউল দে আর ইউজিং, কত ইউজ করছে। বড় বড় হোটেল রেস্টুরেন্ট, কত নতুন নতুন হোটেল রেস্টুরেন্ট হচ্ছে, কত গ্যাস ইউজ করছে তারা, কোল ইউজ করছে তারা, তাই তো? Now, are the earlier generations of any group too greedy? It may be that the earlier generations in some groups were concerned about the coming generations and left something for them। এবার যেহেতু দেখো 4টে গ্রুপস ছিল, 4টে মেন গ্রুপ ছিল, এবার সবাই তো মেন্টালিটি আলাদা, এভরি পার্সন হ্যাজ ডিফারেন্ট মেন্টালিটি। তা একটা গ্রুপ বললো খালে খালে খালে, ওরা পাক না পাক খেনে খেনে খেনে, হ্যাঁ খেনে ভালো করে, আমরা খেনি পরে পেলো না পেলো। সেকেন্ড গ্রুপ বলছে ভাই এ থোড়া তো ছোড় দে, একটু ছেড়ে দে, পরে কিছু পাবে। থার্ড বলছে আরে ভাই পরে ওরাও আছে, ওরাও তো খাবার দরকার, অল্প করে খায় একটু, তো ওরাও সবাই যেন পায়, লাস্ট পর্যন্ত যেন পায়। ফোর্থ গ্রুপও যা মিক্সড একটা ওপিনিয়ন আছে, ফার্স্ট গ্রুপ একটু অল্প খেলো, সেকেন্ড গ্রুপ একটু বেশি খেয়ে নিল, লাস্ট গ্রুপ। সো ইট ক্যান ভ্যারি। যেমন আমাদের এখন সেকেন্ড গ্রুপ, আমরা ওই সেকেন্ড গ্রুপে পড়ছি, বেশি ইউজ করে ফেলছি এখন, সেই জন্য আমাদের অনেক বলছে, অনেক আমাদের টিভিতে আমরা খবর শুনে ইউজ করি, ট্রাফিক রুলস আছে, বাইক যখন সিগন্যালে আসে গাড়ি বলছে ইঞ্জিন অফ করে দাও, ইঞ্জিন অফ করলে ফিউল পেট্রোল ডিজেল পুড়বে না, তাই তো? Now in this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. These were formed from the dead remains of the living organisms, that is called fossils। So dead remains of living organisms মানে plants and animals, এদের কি বলা হয়? fossils। So these are known as fossil fuels। সেই জন্য আমরা কোল, পেট্রোলিয়াম এদেরকে আমরা fossil fuels বলি। যদি কোশ্চেন আসে why are coal, petroleum and natural gas called fossil fuels? Because these are made from the remains of living organisms which are known as fossils। ঠিক আছে, আজকে আমি এতটাই রাখছি, জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন রাখছি।